बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दगा चिदे वबी क़ाल हद्दसना मूसा इब्न इस्माइल क़ाल हद्दसना इब्राहीम क़ाल अख़बरना इब्न शहाब क़ाल अख़बरनी उमर इब्न उसैद इब्न जारियत सक़फ़ी हलीफ बनी ज़ुहरा वकान मिन अस्हाब अबी हुरैरा अन अबी हुरैरा क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरत ऐनन व अमर अलैहिम आसिम इब्न साबित अल-अंसारी जद्द आसिम इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु। जिदा यव ढेर घटा क़ीसा दा सिर्फ देख यव टके राजी चे खुबैब हारिस वजले व दे बदर पौरस बांधे दा टके राजी और आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु आसिम इब्न साबित दम पर बदर के कुफार वजली नुदा यव लोया क़ीसा दा दे क़ीसे ता वख डडा वलगवई इमाम बुखारी दा इस बात मुदआ कई क़ीसा पर शक्ल दे क़ीसे न बयानई वाक़या पर शक्ल दे वाक़ये न बयानई और बस हमदा से यव खबरई यव टके उस दे बदर क़ीसा मंग शुरू करे दे बदर पर क़ीसों के चे मामूली ते बदर टके राशि दे जिक्र कई सूरत हाल दस हो सुहाबी दे आसिम इब्न साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु दा आसिम इब्न साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु चे दे उहुद पर जंग के दे सलापा बिनते साद दा यव खज़दा और कल चे कुपार दे बदर दे इंतकाम दे पारा उहुद तराल पद्रम सन हिजरी के नुखज़ मुरसरवे हिंदा दे उतबलुर अबू सुफियान साहब खज़ा दमाविया साहब मोर दे डेर नाशना नाशना शीरुना वेली दिया शीरुना नोदा से दगन दी अशकी गोंदे शीरुना दी बहरहाल नो रीता दादे अमर इब्न अल-आस खज़ावा रदियल्लाहु तआला अन्हु वक्त की इस्लाम न ओढ़वे नो दा रीता चे दे और सलापा बिनते साद दादे तोल्हा बिन अबी तोल्हा खज़ावा नो दगा खज़बा हमासई शीरुन वेले खज़े चे पसंगर के दे जंगाले सरवी दा बता सौरेदली अफगानिस्तान के मलालई मैवंद मलालई वही कप मैवन के शहीद नशवे खुदे गोलाले बे नंगई लदे सातीना और दा टापे बेवेले दे जंग दे अंग्रेज़ानो पमंस के और दगा दे दा अज़े खनूर शीरुनो दा दे अफगानिस्तान पदे स्कूल के पदे किताबों के लिखली दी और अफगान कल जवानानो पूरा नशवे अफगानिस्तान जनकई बदे सातीना नदा टपे चे यो पेगला खज़ा यो जवान खज़ा पे यो मजलिस के वाई नो आलता चे अरसुमर दे अकल न पारे हो तहसील हो दे बेगैरती पे ख़त्म भी नो अनर के यो इंसानी गैरत राउचतीगी चेहरा दा खज़े मंग पूरे खान दी नो बबाज ज़ाइनों के नो जंगुनो तखलक दगा कुपारो खज़े बिवले वे चे खल्को तानी वर की सुहाबो सर बखज़े वे अमदगा बीबी चे दे हिंदा दलता कोई कुपारो ता गज़ले वेले और पैरमुख के ब्या सोफियान से बराव तख्ते दल जंगना दखपल खावन तक कोता कुनी उचे पखदे का समझे चखपरा नवानखले और उम्मे हकीम द हज़रत खालिद इब्न ज़ैद वही द खालिद इब्न सईद खज़ावा दे अवाद पशपा बांधे शपक्का पिरान मड़कड़ खौला बिनते अज़वर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगे कुपार पस अखिस्ती वो नदा खज़े जंग की जीद आगे घट हैसियत है और ब्या खास कर खज़ोना इंसानान ची दी
نران چې دی نرانو نه ښځې دونه نه شرمېږي ځکه ښځو کې کمزوري وي او کمزوری سړی بیا په وخت د غم کې هیچا قیصه کې هم نه وي. ښځې چې دی چې کله څوک یې مړ شي نو که هر څونه حیاناکه ښځه یې هلته څادر غورځوي خپله جړا کوي ځکه د دې کمزوري وي. او نارینه چې دی نران چې دي دا په وخت داسې د غیرت مسلو کې ښځو نه ډېر شرمېږي بیخي شرمېږي. موږ سره یو ملګری او په ډز ولګېده بیخي ورونه پرې وم داسې روان و کته وینې دې تلې واله که څه مرګولولې وایي نه وایي زه ټیک ټاک یم. وروسته چې لاړ هلته ګوټ ګوټ ته ما ولې وایي هلته یاره څه زنانه موږ پسې را روانه یو ونه خاندي ما وایي هغه یې ونه وایي چې څه بېغیرته او بیخي پښه یې نیمه ماته وه وایي موږ پسې ښځې را روانې وې شرم دی. نو ښځې خو هسې د مونږ ستاسو خپلوان نه وي د کلي وطن علاقې خلک وي خو مطلب دا دی چې دا د نرانو فطرت کې ده چې ښځې پیغور ورکي نو ښځو په پیغور باندې انسان ډېر لاندې راځي. نو دا ښځې ورسره وي نو دغه خپل کوفارې راټېلول په جنگ باندې. نو جنگ ته چې را برابرول د احد په جنگ کې احد بیا خپل جنگ دی بیا قصه کوو. نو دلته دا سلاپه بنت سعید ښځه چې وه دا ډېره خفه وه ځکه چې هلته صحابه ډېر شهیدان شوي وو دا نورې ډېرې خوشحاله وې دا خفه وه ګرځېده چې درې وړه زامن یې مړه کړو خاوند یې مړه کړو احد کې. خو یو زوی مینده که د یو زوی نوم یې مصافع و د بل جولاس و د بل کلاب نوم یې د خاوند د طلحه بن ابي طلحه دا جولاس یې راټینګ که چا وایي عاصم ابن ثابت مړه کړو بل ورور یې را مړ کړه بل یې را مړ کړه. نه دې اعلان کړی و چې که چا د عاصم سر ماته لاس کې راکړه سل اوښان به ورکم او سل اوښانو سره سره به انعام او د عاصم په سر کې به کوپړۍ کې به زه شراب څښمه. نو دا چغې دې والې وې. نو بهرحال څلورم د سن هجري شوه د بنو لحیان قبیلې څه کسان راغله نبي علیه السلام ته ووې چې یاره موږ سره یو څو کسان ولېږئ چې زمونږ کلی مسلمانان دي چې هلته تقریر وکړي خو دا عاصم خامخا را سره ولېږئ. نبی علیه السلام ته علم غیب حاصل نه و او هغوی په دوکه راغلي وو. نبی علیه السلام یو روایت کې 6 نفره خوي دلته په روایت د بخاري کې 10 راغلي دي. دې ته د رجیع علاقه وایي. هلته یو کوی دی د مکې مکرمې نه دول هغه اوبه وې عثمان او د دغه هدا ورته وایي دغه ځای کې و. نو هغه حذیل قبیله چې ده د بنو لحیان هغوی پې خبر شو د هغوی د ارادې دپاره راغلي وو چې دا صحابه ونیسي او بیا یې خرڅ کړي. هغې کې نفر ښودلي وو چې دا راکړئ. هغې کې خبیب ابن عدي دا په بدر جنگ کې حارث وجلی و ابن عامر دا یې وجلی و. د هغه زوی ابو سروع عقبه نومېده هغه دې ته خوشحال و که دا ما ته په لاس راغی زه په بیه عالم او دارنګې نورم و خو مقصود عاصم ابن ثابت و. بیا نبی علیہ السلام دا ولېږل او دلته وایي دا جاسوسانو دا صحابه چې د کفارو تعقب وکړي نو کېدی شي چې هغه لاره د بنو لحیان قبیلې باندې د مشرکینو اسونه هغه هم تېرېدلو خان شام طرف ته او هغوی ورته ویلي وو چې زموږ کلی مسلمانان کې دا قاریان را سره ولېږئ. نبی علیہ السلام د بخاری پر روایت باندې 10 نور روایتو کې تاریخ کې لیکلي دي چې 6 کسان یې ورسره ولېږل. مشر ورته په دې کې عاصم ابن ثابت کا عاصم ابن ثابت دا د حضرت عمر د عاصم دغه نیکو مور د طرف نه
بهرحال دی چې لاړه هغه ځای کې بنو لحیان قبیلې حمله په دې وکړه، دی ته ویلې چې تاسو تسلیم شئ، دی ویلې نه تسلیمېږو. هغې پسې کتلې نو دی په لاره کې چې کجورې خوړلې وې، هغې چې د کجورو هډوکي ولیده چې دا د یثرب خلک دي، خو لنډه خبره دی را ایثار کړه په یو غونډۍ کې. هغه پوه شو چې ما دا خلک نیسي. هغه پخوا نه سوال کړی و چې خدای زما دا بدن د کافر لاس ته مه ورکوه. حضرت عاصم ویلیو چې پروردګاره زما دا بدن د کافر لاس ته مه ورکوه، ځکه چې کافرانو دا ویلیو که موږ ته د ده بدن لاس ته راغی موږ به شراب پکې اوس کو ښځې ویلي، خو ډزه ډوزه دی پکې شهید او 3 کسان ژوندي پاتې شو. یو عبدالله ابن طارق و، یو زید ابن عدی و، او بل زید ابن دسینه و، او بل عبدالله ابن طارق و، او بل دا خبیب ابن عدی و. دا 3 وړه دوی ته قسمونه وکړه، دوی هغه 200 کسانو مسلح دی په لاس ورکړه. دی چې په لاس ورغله هغې چې کله دی ونیول دی هغه تورې لیندو کې هغه تارونه یي، هغه تارونه یې له لیندو خلاص کړی، دی لاسونه یې وتړل. چې ویې تړل هغه عبدالله ابن زید ورته وویل چې پاک خدای که در سره لاړ شم تاسو موږ سره، عبدالله ابن طارق بس تاسو موږ سره غدر وکړه، هغه هم دلته شهید کړه. دا 2 یې بوتله، زید ابن دسنه یې بوته او خبیب صاحب یې بوته. نو دا چې بوتلو مکې مکرمې ته، نو مکې مکرمه کې بنو حارث چون د حارث ابن نوفل وجلی و، بنو حارث دی په بیه واخیسته او هغه بل زید ابن دسنا سفیان ابن امیه واخیسته. چلته امیه پلار مړو، ورور یې مړو علي په بدر کې، دغې مقابله کې هغه مړ کړ. خو دا د حرم میاشت وه، دا سفره کې تلي او بیا دی ځان سره یوه میاشت دا وساته بنو حارث. دا زید ابن وی خبیب یوه میاشت ځان سره وساته. او بیبي فرمایي چې دی موږ سره وو یوه میاشت، دته به ناشنا میوې راتلې. وما بمکة یومئذ ثمرٌ. بیا وایي چې کله موږ دی واجه د ما ته ویلي یو چاړه راکړه، زیرنا په ویښتان کټ کوم، سبا تاسو ماوج دی حرم حل ته مې بیایي تنعیم ته. چې موږ یو ماشوم ورغی د هغه په اوږه کېناسته وي، د هغه په پرلتۍ زه غافل او مجلۍ زینب د دې به اسلام راوړی، دا د اسلام په وجه وي چې ما ویرېدم چې وایي دا ما ماشوم حلال نه کړي. هغه باندې پوه شو چې نه موږ ماشومان نه وژنو. بیا یې 2 رکعته لمونځ وکړو، خلکو راغوست دلته ویې تړو. لنډه خبره دی شهید کړ، بیا الټه حرم ته یوړو. 40 ورځې 40 شپې دا اړولی اچولی و. نبي علیه السلام له دې نه خبر شه، بیا یې په دې باندې ډېر خفګان حاصل کړ. خیرې ورته وکړې، دم خیرې کړې وې. بیا عمرو بن امیه زمري راغلی و، نبي علیه السلام را لېږلی و چې معاویه صاحب و ابو سفیان صاحب که څوک په لاس درغلی قتل یې کړي. هغه به د شپې ګرځېده، نو شپې په لاس څوک ورنغله، دا بیت الله سره ځوړند و. ده بیا را خلاص کړو. کفار پرې خبر شو چوکیداره چې الا عمرو بن امیه زمري راغلی دی او دلته په بیت الله کې خامخا لانجه جوړوي. خلک پرې مخکې را خبر شوي، هغوی به پیرې کولې. نو بیا یې دی ځان سره خلاص کړی و، خو هغوی ویې نشو وړلی. لږ مې وړاندې وړو، بیا یې خاورې پرې واړولې، بلې ولاړ. بیا هملته خبیب صاحب ورک شو. باقي د عاصم صاحب چې و دلته چې کفارو مړ کړ، هغوی ته پته ولګېده چې عاصم مړ دی. د کفارو نه خلک ورغله د مکې نه، ډېر مال باندې چې باید موږ د عاصم سر راکټ کړو، یا مړی یا ژوندی، او په سلاپه ښځې باندې خرڅ کړو. سلو خان والو هغوی چې د ده مړي ته وړاندې کېدل، نو مچۍ راغللې پې کېناستې. مچۍ پې کېناستې چې څوک به راوړاندې کېده ټک به یې ورکړو. بیا چې شپه شوه، وایي زه ګوندې د شپې به سر ته کټ کړو. باران وشو او د هغه لاش هغه یې وړلو، اوبو یې وړلو، چې چېرته یې وړو هغلته یې وړو. خو دنه خلکو کفارو هغې نه لاس کړ نه کړ. نبي علیه السلام په دې خبر شو
او حضور علیه دی دعا کړې وه چې خدای مونږ د ورځې د تا دین وساته د شپې په مونږ دا حال راغله اللهم اخبرنا عنا نبینا محمد صلی الله علیه وسلم خدای زمونږ د حال نه زمونږ په نقل او حرکت زمونږ په دغې کارکردګي زمونږ امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خبر کا بیا نبی علیہ السلام ته وحی وشوه حضور علیه السلام بیا پې خبر شو او بیا یې دی ته خیرې مو کړې الله تعالی بیا د بنو لحیان یوه میاشت یې دعای قنوت نازله ویلې نو چون دی کې د خبیب صاحب دا خبره دی چې د په جنگ بدر کې حارث ابن عامر وجلی و صحیح مهرباني دغه چې دی وجلی و نو د هغې وجې نه دا تذکره خیر ذکر کېږي دې حدیث ته ګورئ زه په قرار باندې وایم نوره قصه پکې کته اوږده ده ګوره وایي قال عن ابي هريره قال بعث رسول الله پیغمبر ولېږه عشرة عینا لس جاسوسان وامر علیهم مشر ولګو په دوی عاصم ابن ثابت انصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال وی حتى اذا كانوا بالهدى دا علاقې نوم دی هدا دا یا هداعت دی یا هدا دی هر څه چې دی هداعت دا چرته دی بین عثمان و مکه اما بین د عثمان و د مکه کې نو ذکروا لحي من هذيل هغې ته اطلاع میلاو شو هغه کلي ته چې هذیل ته یقال لهم بنو لحیان ورته وایي فنفروا لهم هغې پسې راووتل بقریب من 100 رجل رامن سل دزمار چې ډزې کولو والا دي هغې سره لیندې وې فاقتصوا اثارهم ورپسې شو د دوی په قدمونو حتی وجدو چې دا صحابه یې منده کړ حتی وجدو چې منده کړه د کفارو رسلو ماکلهم التمر هغه خوراک د دوی چې کوم کجورې په منزلین په یو ځای پرېوتلو کې نزلو چې دوی ناست کفارو چې ولیدې وایي دا فقال للتمرة یثرب دا خو د یثرب کجورې دي نو فتبعوا اثارهم ورپسې شو فلما حس بهم عاصم سے عاصم پوه شو هغوی ولیده واصحابه لجوا هغوی وخته الی موضعین یوې علاقې ته ننوتل په یوه غونډکۍ فاعات بهم القوم کفار پې راګیره واچوله فقالوا لهم کفار ورته ویلي انزلوا راکوشئ انزلوا کته شئ فاتوا بایدیکم تاسو موږ لاس کې لاس راکړئ ولکم العهد والمیثاق تاسو ته به موږ څه نه وایو وعدې به لا نقتلو منکم احدا موږ به تاسو نه یو هم نه وژنو فقال عاصم لابن ثابت ایها القوم اے مسلمانانو اما انا فلا انزل فی ذمة الکافر یوازې زه چې یم زه خو د کافر په ذمه کې لاس نه ورکوم ثم قال بیا یې دعا وکړه اللهم اخبر عنا نبیک خدای موږ نه پیغمبر خبر کا فرموهم بالنبل غیر ډزې پې وکړې فقتلوا شهید یې کړ عاصم ونزل الیهم 3 نفرین نورم شهیدان کړه د ده په روایت اووه شهیدان شو 3 پاتې شو وعلى 3 نفر على العهد والميثاق وعده وکړه څوک ومنهم خبیب وزید بن دسنه ورجل آخر دا رجل آخر چې دی عبدالله ابن طارق فلما استمکنو کله چې دی ټینګ کړه منهم دوی نه اطلقو اوتارهم را خلاص یې کړل هغه تارونه کیسیم د دوی له لیندونه فربطوم دا صحابه پې وتړل بیا فقال رجل ثالث عبدالله ابن طارق وی هذا اول الغدر دا اول دوکه ده والله الى اصحابكم ولا قدر سر لار شم ان لي بهؤلاء اسوه يريد القتل زما دا شهیدان ملګرو سره زمام خوخه د سزم شهید شم نو فجررو دوی کش کو على جوړ کوشش او کفا باغ لال نه اي اصحابون چې دوی سر لار شي فانطلقا نغیر دلته شهید نو فانطلقا بخبيب وزيد ابن سعد دا دوی بوتله حتى باو ما چې خرڅ کړه بعد وقعت بدر دا ګوره دا ټکه پس له واقع دی بدر نه ففتح بنو حارثه بن عامر واغست دی خبیب لرا بچو دی حارثه بن عامر بن نوفل خبیب واغست ابو دی واغست ابو سروان میده عقبه دی حارث زیو وکان خبیب هو
دی خبیب چې قتل حارث بن عامر وجلو یوم بدرن دی بدر په ورځ باندې وجلو دا حارث ابن عامر نبی علیہ السلام امرم کړو چې دا مړ نه کوي که چاته جنگ کې په لاس ورغی ځکه چې د وی په هغه مقاطعه کې ما سره ډېر تعاون کړو خو بس هغه نه مړ شو فلبس خبیب عنده مسیرا خبیب دې سره تړلی وی خبیب ورسره تړلی حتی اجمعو چې کله دی پر راجمع شو قتل دی وجلو فاستعار من بعض البنات الحارث زینب نمیدا غینه چاړو غفتلا موسی استحد بیا استحداد عربی کې لنامل لاندې وختان کټکول د ندی کده خزه ایت استحداد وی نو فغارته ندی ورته ورکړه ا چاړې ورکړه فدرج بډای لها ننوت یو ماشومګې د دې زینب خزه وی غافلتون د دې سوچ نو دا ما هغه سره چاړه هغه خبیب سره دا وړو کې ماشوم ورغی حتی اتاو چراغ دا ماشوم د تفوجدت مجلسو دی خزی ولید چې ناس ته ماشوم علا فخذه قرانه دی خبیب اول موسی بيدی او چاړه دی خبیب په لاس کې وا قالت بی دا خزوی ففزعت زغبرو شم فزغتن دومره غبرو شم چې رنگ میزړ شي چې ګوره د ما زوی ورغی او د خو بندي داسې نشوي اوس ما وجدي زما زوی مړ کی نورفا خبیب پوش فقال لا تخشين يا تخشين تيريګ نقتلو چې ستا زوی به مړ کما كنت ليفعل ذلك دا کار ز بالکل نکم قالت دا بی وی والله ما رايت اسيرا فخدای قسم نه مانو لیدل یو بندي خیر خلای من خبیبنا والله زما د پرب قسم لقد وجدت يوما ما ولد لدسرا امم لدسر يوما يورز ياكل قطفا چې د خړل یو غنچک من عنب د انګور دا یدی پلاس کې وو جمع هوا وینه علماء سپندې تل کړی شو بالحديد په وسپنا وما بمکه من ثمرات دی وختو کې می مکه کې میوه نه وي د انګورو ټیمم نو وکان دی بی بیل دا بیا مسلمان او تقولو انه لرزق رزق الله خبيبا دا یو رزق چې الله خبيب تور کړو فلما خرجوا به من الحرم کله چې دی راوخ کده حرم نه لیختو چې مړی کې په حل په زمين حل کې تنعیم تیراوست فقال لهم خبیب ورته دعوني اصلي ركعتين ما پردي دو رکعات منځ کوم فترکو دي پر خود فرکع رکعتين فقال ویلي چې منځ اخلاص کوي لولا ان تحسبوا انما بي جزاء کتا سودا ګمان نه کو چې زل مرګ یریګم لذت په ما بدامان منځ کې ډېر ټیم پاس کړو ثم قال منځ نه رسول الله محسن عددا خدای دې را هلاک کې ڈلے ڈلے وقتلهم بددن خدای دی تبا کې بیل بیل ولا تبقي منهم احدا فسر د زمکی یو لا پرې نه دی د عامر ویل چې زه پم دی وخت پوښم چې مونږه پسمه کنه نه نوزو دا خیره وکړه سمان شاه یقول بیا یو شیر ویلی فلستو ابالي حين وقتل مسلما فلستو ابالي حين وقتل مسلما فلا اي شق كان في الله مسرعي وای ما ته اس پروا نشته فلست ابالي نشته اس باک مال را حين وقتل مسلما هغه وخت کې چې مسلمان مرشم على اي شق دا اصل کې کافر و تراغی چې د ټوټي ټوټي کو بدن د سپوتا چې دا کو دوی وای پروا نشته مال را چې مسلمان مرشم على اي جنب فكم اړخ کانا چې وګرځېږم په الله دین دی الله کې مسرعي غرزېدل زما وذاک فی ذات الاله و ان یشاء دا زما ټوټه ټوټه کېدل د الله د پاره دی و ان یشاء کدی الله خو خوا یبارک وا بچي فی اوصال فغبنتو زما کې شلو الممزعی چې سرش کېدل ټوټه ټوټه دی کې برکات واچي یعنی زما کار څنګه ایمان ثم قام الی ابو سروعه ورته جګ شو عقبه نوم یو عقبه ابن عارس فقط تلو شهید ک وکانه خبیب هو سنه د سنت جوړ کړه طریقه لكل مسلم قتل صبرا چې کوم سړی ملکیږي تړلای د سنت جوړ کا صلات منس کول او اخبر اصحاب یوما او خبر کړی شو اصحابان هغه ورځ چې دوی ته تکلیف وکړو نو بیا بعث ناس من قریش العاصم بن ثابت دا اوس ګوره و اخبر اصحاب یوم اصیبوا
او خبر کړی شو هغه ملګري دوی په کوم ورځ چې دوی شهیدان شو وبعث ناس من قریش یا بعث ناس ولېږه خلکو قریشان ولېږل څه انسانان عاصم بن ثابت ته حين حدثوا انه قتل چې دوی خبر شو چې دی شهید مړ دی نو مشرک د قریشو څه پیسې جمع کړې ځوانان یې ولېږل چې لاړ شي په هر قیمت چې وي د عاصم سر یا مړ یا ژوندی دلته راوړئ پیسې پې ورکړي بنو لحیان نه په بیه والئ دا مړی دلته راوړئ سلاپک ښځې نه به موږ سلو خان پې والو نو هغې چې راله وایي ګورئ نو قتلو ان یؤتوا بشیء خلک یې راولېږل چې راوړي یو شی منه د ده نه د عاصم نه یوره په چوک پېژندلی شي وکانه قتل رجولا او دا عاصم چې و ده وجلی و یو غټ سړی عظیم من عظمائهم د دوی نه د بدر په ورځ باندې وجلی و او دا یې په احد کې وجلي و اصل کې دی وایي دالته هم فبعث الله لعاصم الله راولېږه 3 هلکان یې وجلي و د یو سړي پلار یې ورته وجلی و عاصم دا پلار یې دی نه وجلی بل چا وجلی و خو ده 3 وړې وجلي عاصم ته الله راولېږل مثل ذله په مثل د چتر من دبر یا دبر راولېږل مچۍ دا سرې مچۍ فحمته من رسولهم محفوظ یې کړه لاش د عاصم له هغه نمایندګانو د کفارو نه فلم یقدروا هغې طاقت نه لرلو ان یقطعو چې کټ کي دا کافران منه له د عاصم نه شیئا څه ټوټه د غوښې نه خانه وقال كعب بن مالك وي ومرارة بن ربيع والغمري والهلال بن أمية الواقفين رجلين صالحين قد شهد بدر دا یو بل هغه خلاص دلته وی چې کعب بن مالک وی چې کله د تبوک هغه نبی علیہ السلام دوی له سره مقاطعه کړې وه ویلي و چې ذکر یې کړه مراره بن ربیع او هلال بن امیه الواقفی رجلین هغه خلک چې پاتې وو هغه دواړه صالحین وو قد شهد بدرن دیم بدر کې موجود وو نو دا ټکی د کعب دا خو د لسم دا خو د 15 کاله بعدې دغه کعب وړوند و خپل زوی ته قصه کړې وه خو صرف دغه د بدر د لفظ د وجې نه یې دا هم دلته په دې څنګ کې ورسره ذکر کړو نو بس دا وروستو قصه چې کوم دی دا چې کته را روان ده دا بیا بله د حج مسله د هغه هم بیا د بدر یو واقع پکې راځي د بنو ابو سنابل بسم الله الرحمن الرحیم